सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी के अंदर अकाल पुरख की वड्याई है, जो सर्व शक्तिमान है, सर्व व्यापक है, सर्व कला समर्थ है, ओमनीपोटेंट है। उस अकाल पुरख वाहिगुरु की वड्याई गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच है। ये उसकी वड्याई है कि करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारणे जल थल मईयल सोए। वो धरती उत्ते जल विच, महीयल कहंदे ने आकाश विच, हर थां ते वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी मौजूद है। सारी सृष्टि उस परिपूर्ण परमात्मा ने साजी है और उहदे हुक्म में चल रही है। दूसरा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच गुरु परमेश्वर की वड्याई है। गुरु परमेश्वर अकाल पुरख का स्वरूप है। अकाल पुरख तो वरोस आया होया है और साध संगत गुरु तो बगैर अकाल पुरख की सोझी नहीं हो सकती। इसलिए सतगुरु जी ने बाणी अंदर बार बार जदों भी किसी मंगल की समाप्ति हुई उत्थे लिखा होया गुरप्रसाद गुरप्रसाद गुरप्रसाद। उसका अर्थ की है, गुरु की कृपा बख्शिश ग्रेस तो बगैर वो रब का मिलाप नहीं हो सकता। तीसरा फिर जदों गुरु कोल जाओगे, हुण नुकते नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझिओ। अकाल पुरख रब उन्होंने सीधा किवें कोई मिल सकता है, क्योंकि ना उसका कोई चक्कर चिन्ह है, ना उसका कोई रूप रंग रेख है। किसे तक पहुँचना होवे पहला उसका कोई रूप रंग रेख, उत्थों की डायरैक्शन, कोई ना कोई लोकेशन आपां नूं लैनी पैंदी है। जदों तुसी लोकेशन कहते हो ना भी फलानी जगह की लोकेशन भेज दो, तो वह भाव है भी जिथे पहुँचना है वो आले दुआले की कुछ दिस रहा, किहड़ा शहर नज़दीक है, की कोई वो चिन्ह है भी किहड़े रस्ते ते जाना है। अकाल पुरख रब की कोई लोकेशन नहीं है, वह कोई रूप रंग रेख नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा रूप न रेख न रंग किश, त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न, पर वो है जरूर। महाराज किवें मिलता है, कहते तिसै बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। इनू दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा, चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत कह। अचल मूर्त अनपो प्रकाश अमितोज कहजै, कोट इंद्र इंद्राण शाह शहान गणिजै, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बनतन कह तब सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। हुण रब का कोई चक्कर चिन्ह रूप रंग पता टिकाणा है ही नहीं भी वो कित्थे है। फिर उन्होंने मिलने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने बचन किया, जिहड़ी सोझी है वो भी भाई तैनू गुरु तो बगैर नहीं मिलनी। इसलिए बार बार हजूर कहेंगे गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। जहाँ साहब कहेंगे जे सौ चंदा युग में सूरज चढ़े हजार। जिन्होंने बाणी याद है नाल पढ़ियो, तुहाडी हाजरी लगेगी। इत्थे जे सौ चंदा दा अर्थ है भाव तैनू सूरजां ते चंद्रमा जिन्ना प्रकाश होवे, तेरे कोल नॉलेज होवे, ज्ञान होवे, इन्ना सब कुछ होने के बावजूद जे सो चंदा युग में सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण होंदियां गुर बिन घोर। फिर साहब ने होर नेड़े ले आंदा सानू, कहंदे कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना। वो जिहड़ा चक्कर चिहन तो रहत है, वह ज्ञान गुरु तो बगैर नहीं होना। तेन गुरु तो बगैर हो सकता है धरती ते लोग कह देन रब है ही नहीं किते, क्योंकि वह कोई रूप रंग कोई जगह प्लेस है ही नहीं। वो कित्थे रहिंदा, वो किस तरह का है।
ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਗੋਪਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਣੀ ਧਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਭ ਕਿਰਤਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੋਝੀ ਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਚੁਣ ਕੱਢੈ ਲੱਧੋ ਵਾਰੇ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਝਾਈਦਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਾਂ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆਕੜਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो उन्हें महाराज ने कहा महाराज मेरा नाम जानी खान है, मेरे ते तरस कृपा करो, जानी को जानी मिला दो। हुण गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उन्होंने समझाना सी, जिहड़ा सिख कहंदा है वे मैनू गुरु हुक्म करे, तुसी तो मेरे वर्गे सिख हो। तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने वो मुसलमान फकीर की जदों ये गल सुनी ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹੀਓ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਰਨੀ ਕੋ ਜਰਨੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਾਹਰ।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਕੀਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਨਾਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, 2 ਰਾਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਹੰਝੂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਧੀਮੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਚਾਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਧੀਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਥਰੂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਹਟਕੋਰੇ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਹਟਕੋਰੇ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਟਕੋਰਾ ਜਿਹਾ ਭਰਦਾ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਣਾ? ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਯਕ ਲਖਤ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਮਗਰ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਦਿਓ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਤ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਿਛਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਾਨ ਦੀ ਸੱਟ ਸਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਥੌੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। 100 ਕਿਤਾਬਾਂ, 20-30 ਕਿਤਾਬਾਂ, 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, 10-20 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, 10-20, 50, 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ, ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। 5-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਓ, ਤਕੜੇ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ, ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਣੀਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਉਦਣ ਮਰ ਕੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਖਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਝੁਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਝੁਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। 5 ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਰ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹੋਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਦਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਨਾ।
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝਿਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ, 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਲਾਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ 3 ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਸ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, 7 ਬਚਨ 7 ਬਚਨ 7 ਬਚਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 7 ਬਚਨ, ਜੋ ਕਿਹਾ 7 ਬਚਨ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 63 ਜਿਹੜੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ ਤਾਂ 7 ਬਚਨ 7 ਬਚਨ। ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਟਾ ਦਿਓ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹਿਰ ਰੁਲਾਈ ਤਾਂ ਮਿਰਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਘਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਣ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਲਾਜ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ। ਇਹ ਲਾਜ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝੋਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 7 ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਰਾਦਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਨਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ 0% ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਵਜਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਮਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਵਾਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਥੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ ਢਾ ਦਿਓ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ, ਥੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਢਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਦਮਾਦ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਬੋਲ ਹੀ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 4x4 ਦਾ ਥੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਣਾਈ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੜਾ ਬਣਾਈ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਢਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਲੱਜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਮਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਵਾਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਮਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਥਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਢਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੇਠਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਭਰ ਲਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਥੜਾ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁੱਸਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਥੜਾ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਥੜਾ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਂ ਅਜਾਨ ਨਿਤ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਟ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੇਠਿਆ, ਹੁਣ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਥੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੈਠਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 7 ਦਿਨ ਥੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ 7 ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ 7 ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ 7 ਥੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇਠਿਆ, ਤੇਰੀ ਪੀੜੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਰਿਆਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੀੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਹਣ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਲੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਸੋਢੀ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੇਠਿਆ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਲੱਜਾ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਗਰ ਢੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੂਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਦੂਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਡੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੂ ਹਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਤੂੰ ਸਾਡੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੱਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਡੋਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਸਾਧੂ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦਾ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਲਾਲ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਪਲਾਟ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਡੀਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਭ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣ ਲੱਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਧੂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਪੜੋ, ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਸੰਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਭੇ ਵਾਜੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਵਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋਂ, ਉਦਿਆਨ ਪਰ ਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਣ, ਕੇ ਸਾਤ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਲਾਤੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 420 ਦਾ ਪਾਤਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਲਾਈ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾਈ, 2 ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਗਲਤ ਲਾਤੇ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 420 ਚ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਗਲਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਮਣੀ ਭਰ ਦੋ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਲਾਲ ਦੇ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਦੇਖ ਲਾ ਭਾਈ ਗਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਈਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਾਈ ਫਿਰ ਆਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਵੇ 2 ਦਰਜਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੇਲੇ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਰੂਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਉਹ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੇ ਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਸਤਾਖਰ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਚ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਮਣੀ ਪਾ ਦੇ ਛਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਤਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਏ ਮਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੋਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਤੇ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ ਬਈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੱਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 420 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਵੀ ਹੈ ਗਲਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰੀਡਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜੇਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਬਰੀ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜੇਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਭਰ ਦੇਣ, ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਲੰਘ ਜਾਓ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ।
ਆਪ ਸੰਗਤ ਜਾਮਣੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।